पिलाମାନେ केमिति अछ तुमर आज पंचम श्रेणी साहित्य बहिर गोटे नुआ विषयटे पढ़ है। राजू बहुत दिन घर रहा मिकु मध्य ता सागे घरे आसी खेलुला। मिकु तार सांग दिने समय बापा कहले बापा आम बहुत दिन घर रही चला मिटे बाहर को बुली जा तुम बुलिया गले बापा बुले नहीं गए किसी दिन भ्रमण सारी पुणी घर को फेरिले। आउ जन एक बंधु था ता ना था रवि। से कौन कला ना पचारा जे तुम्हें कुआड़ जा से कहला आम अमुक जगह जाइलु ना कौन कौन देख केमी रही ढंग शैली सब वर्णना कले। ताले सी कौन कले ये तीन सांग निजर कथबार्ता हेले एमाने कौन कले राजू आ मिकु रवि को अनुभूतिटा को कहले माने जो अंगेरी कथा से कहले। आम आज से विषय गोटे गप पढ़ा जापान अनुभूति विषयटी लिखिं लेखक सनातन पंडा। लेखक सनातन पंडा जिते जापान जाते बुलवाई निजर अनुभूति को जापान अनुभूति लेखार कौन व्यक्त कर लेखार लेखक है सनातन पंडा। 1965 मसीहा जुलाई मास 20 तारिख से जन्मग्रहण करते। किसी लेखा बहु स्कूल जीवी चीन जाइला जन्हराइज कुहक मंत्र ये बहुत किसी गाणितिक लेखा अच्छी। से कौन शिशु साहित्यिक भाव में राज्य विख्यात। लेखाटी को जिते से लिखी कौन करते जापान अनुभूति सह जापान जीवनशैली जापान परिवेश तार आखपाखर सब जिनसा से नहीं ये विषयटी को लिखिं खूब सुंदर भाव से लिखिं मनर कथा को लिखिं। आम मनर कथा आकार ये विषय आज पढ़ा पिलाने आम आज तार विषयटी पढ़ा कौन जापान अनुभूति। जापान अनुभूति पढ़ा पूर्व जापान विषय टी जाना। जापान देशटी एशिया महादेशर पूर्व भाग में प्रशांत महासागर कूल अवस्थित। आम देश भारत यही एशिया महादेश में अवस्थित। जापान में साधारणतः बहुत द्वीप अच्छी मन रख 4टी प्रधान द्वीप और 1100टी छोट छोट द्वीप। 4टी प्रधान द्वीप हूँ हाक्काइडो हिंसु शिजुकु और क्यूशु और तार के रहा 1100टी छोट छोट द्वीप रहा। जापान टी साधारणतः 85 भाग कौन पर्वतमय मानते केवल पहाड़ पर्वत बहुत बेसी 85 भाग अच्छी पर्वतमय। जितेबाला आम समुद्र पतन है से जापान एक पर्वत श्रेणी भाया देखा जाए। यह पृथ्वीर तृतीय शिल्प बहुल राष्ट्र बुझिपार। जापान हूँ पृथ्वीर पूरा पृथ्वीर तृतीय शिल्प माने शिल्प बहुल राष्ट्र में बहुत शिल्पांचल रही। जापान को भी आम कौन कहू सूर्योदय देश बोली कहू कारण प्रथम जापान सूर्योदय हुए जापान ही तार स्पर्शर किरण प्रथम पड़ी थाए। विषय को जीवा जापान को जीवार अनुभूति जापान जीवार अभिलाषा कहाँ मन था लेखक सनातन पंडा मन कथार कहती मन जानी फल। तो जेबे से गले सेटा हूँ केबे 14 दिन था 2009 मसीहा जून मास 9 तारिख। भारतर विभिन्न अंचल केतजन छात्र छात्री और शिक्षयित्री सहित लेखक सनातन पंडा को सेठिकी जीवाई कौन सुविधा मिलता। सेतेबेले सागर जो शिक्षयित्री यात्रा करते ना था श्रीमती सोनिया। समस्त मन उत्कंठा था से कौन गले विमान गले उड़ाजाहाज गले। उड़ाजाहाज प्राय घंटा को 1000 किलोमीटर वेगर गति करे मन रख से पहुँचले ठीक 7टा बेलू से जापान राजधानी टोकियो में पहुँचले। पहुँच सारापर देखिले से जापान घंटार के 7टा बुझिपार। किंतु से आम देश जो एम जाइए भारत देश लेखक और छात्र छात्री शिक्षयित्री घंटार के 3टा बाजी 30 मिनिट से पहुँचले से घंटार 7टा आम घंटा घंटा घंटार 3टा 30 केते घंटा तफात जापान देश आम देश मध्य समय सीमा 3.5 घंटा। तापर लेखक और माने सहपाठी और शिक्षक मान बुझे जो स्वागत करने जापानी संयोजिका तो पाछे नहीं कौटी बस जगे टोकियोर एक होटेल अभिमुखे यात्रा करने साथी ने टोकियोर रास्ताघाट पूरा चकचक से कौन धूली मड़ी अपरिष्कार न थाए। परिवेश बहुत सुंदर सेठिकार परिवेश बहुत मन माने मनलोभा। रास्ता
ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳିମାଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାର, ମାନେ ଆମର ସଫେଇ କରନ୍ତିନି, ଏପଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ, ସହର ମାନଙ୍କରେ, ତ ସେଠି ସେଇଭଳିଆ କେହି ନଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଟାଇ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପୁରା ବାବୁ ଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ବାବୁ ଲୋକ, ଏତେ ସହରୀ ଲୋକ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସାଇକେଲରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଜାପାନୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା, ବ୍ୟାୟାମ ଯେଉଁଟା କହୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ। ଜାପାନ ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଜାପାନରେ ତ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆଖପାଖରେ ଆମର ଛକ ଦେଖିଛ ନା, ସହରମାନଙ୍କର ଛକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଥାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନଥିଲା। କିଏ ଥିଲା? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଅନୁଶୀଳନୀ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଜାପାନୀ ମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଜାପାନର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଠା ଦୋକାନ, ଉଠା ଦୋକାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଦୋକାନ ସବୁ ନଥାଏ କି ଗୁମୁଟି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଅଠା ଦୋକାନ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜାପାନ ଦେଶରେ ନଥିଲା। ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଅଥବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନୀ ନଥାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଦେଖିଛୁ ନା ଏପଟେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନ ନଥିବ ସେ ଦୋକାନ କେବେ ବି ଖୋଲା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦୋକାନୀ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେହି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଚ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ କାଚ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଜିନିଷଟି ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାପାନ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କ'ଣ ହାଇ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚଳିବାର ରହଣି ସହଣି ସବୁ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ। ଜାପାନର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଜାଣିଗଲେ। ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ତାର ଗାଧୁଆଘର, କୋଠରୀ, ପାଇଖାନା ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ, ମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ପୁରା ଚାଲିବ, କାମ କରିବ। ଜାପାନର ରହଣି ସହଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ମନ ଛୁଆଁ ଥିଲା ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରମୟ ପରିବେଶ। ଘର ହେଉ ବା ବାହାର, ସ୍କୁଲ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଥବା ଅଫିସ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ଅଳିଆ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫୋପଡ଼ା ହେବାର ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? କିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି? ଲେଖକ ସନାତନ ପଣ୍ଡା। ନଜର ପଡ଼ିଲା ହୋଟେଲ ଲବିରେ ଥିବା 3ଟି କ'ଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍, ସେଟା ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ। ଦେଖିଲେ ସେ 3ଟି ପାତ୍ର ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜିକା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାନଙ୍କୁ, ସମାସାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ 3ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଥିଲା? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସବୁଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟି ହେଉଛି ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଲାଲରେ ହେଉଛି ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାହ୍ୟ ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବା, ମାନେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା। ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥିଲା ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ, ମାନେ ଯାହାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ? ସବୁଜରେ ହେଲା ଦାହ୍ୟ, ଲାଲରେ ହେଲା ଅଦାହ୍ୟ, ଆଉ ନୀଳରେ ହେଲା କ'ଣ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ପକାଯାଉଥିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ନିଜ ପ୍ଲେଟକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଜାପାନୀମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ବିଚାର କରନ୍ତି କେଉଁଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାରା କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ
ପୋତି ଦେବା ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଫିଙ୍ଗା ନ ଯାଇ ତା ସେଥିରୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତୃତୀୟତଃ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେହି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ନାନା ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବୋତଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଟ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଟୁନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମ ଏଠି ବିଷୟଟି ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଅଧା ବିଷୟ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ବିଷୟରୁ ତୁମେ ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିକି ଖାତାରେ ରଖିବ, ନିଜ ତାକୁ ପଢ଼ିବ, ଜାପାନ ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ତମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଅଲଗା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସାରିବା।